সকলে শুনতে পাচ্ছেন? ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तं। वन्देऽहं विष्णुं श्रीगोपालं श्रीरूपं स्वागतं साद्वैतं सावधूतं कृष्ण श्री राधा कृष्ण पादान संगता श्री कृष्ण नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी दर्शकदारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं स्वादस्तं नष्टप्रायस्तुभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमे श्लोके भक्तिभवति प्रतिभाशालं नमो विष्णुपादाय कृष्णस्ताय बुद्धले श्रीमते जयप्रताप स्वामी नामिनी नमाचार्य पादाय मुखं प्रतिभाशालं अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिसूदन। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजन चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे व्रतसत्तम त्यागो हि पुरुषो व्याघ्रो द्विविधः सम्प्रकीर्तितः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे व्रतसत्तम त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशो भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं दैव त्यागो फलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्टो कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहोभिताशक्यं त्याक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्योभिधीयते। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्।
पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये कर सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्चो पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीरो वाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्याकृतबुद्धित्वां न पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिः यस्य न लिप्यते अत्वापि सो इमान् लोकान् तीनो निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधं कर्म चोदन करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैवो गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्रीनुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्धवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संगरहितं नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं फलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारितम् अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते मुक्तसंगो न हम्बादि धृतोत्साहसमन्वितः सिद्ध्य सिद्धे निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठनिष्प्रीतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणोत्तस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिं सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च यथा अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तामसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्याभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी या स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं शनिगच्छति यत्तदग्रे विषमीवो परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमीवो तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहो नगात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्यं तत्तामसमुदारितम्
न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावो प्रभवो इति गुणैः शमदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगोरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः स्वकर्मविगुणः प्रधर्माद्भयसमुत्थितात् स्वभावो नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषोमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे অধ্যায়ের আমরা দুটো ভাগে পড়ব 1 থেকে 48 এবং পরবর্তী ভাগটা আমরা 49 থেকে 78 পর্যন্ত তো প্রভুপাদের গীতার গান অর্জুন কহিলেন সন্ন্যাসের তত্ত্ব কিবা ইচ্ছা সে শুনিতে ঋষিকেশ কহ তাই মোরে বুঝাইতে কেশিনী সুদন কহ ত্যাগের মহিমা শুনিতে আনন্দ হয় নাহি পরিসীমা শ্রী ভগবান কহিলেন কাম্য কর্ম পরিত্যাগ সন্ন্যাস সে হয় সর্বকর্ম ফল ত্যাগ ত্যাগ পরিচয় বিচক্ষণ করি যত করিল নির্ণয় সেই সে সন্ন্যাস আর ত্যাগ নাম হয় মনীষীগণ সর্বকর্ম ত্যাগ করে যজ্ঞ দান তপক্রিয়া হয়ে করে তার মধ্যে যে সিদ্ধান্ত কহি তাহা শুনো বিবিধ সে ত্যাগ হয় ভরত সত্যম শ্রী ভগবান কহিলেন কাম্য কর্ম পরিত্যাগ সন্ন্যাস সে হয় সর্বকর্ম ফল ত্যাগ ত্যাগ পরিচয় বিচক্ষণ করি যত করিল নির্ণয় সেই সে সন্ন্যাস আর ত্যাগ নাম হয় মনীষীগণ সর্বকর্ম ত্যাগ করে যজ্ঞ দান তপক্রিয়া হয়ে পড়ে তার মধ্যে যে সিদ্ধান্ত কহি তাহা শুনো ত্রিবিধ সে ত্যাগ হয় ভরত সত্যম স্বরূপত যজ্ঞ দান কভু ত্যায্য নয় সকল সময়ে তাহা কার্যযোগ্য হয় বদ্ধ জীব আছে যত তাদের কর্তব্য মনীষী পাবন সেই যজ্ঞদান কার্য সে কার্যের অনুষ্ঠান ফল সঙ্গ ত্যাগ কর্তব্যের অনুরোধে শুধু তাহে রাগ নির্দিষ্ট কর্মের ত্যাগ নহে সে বিধান মোহেতে সে ত্যাগ হয় তামসিক জ্ঞান দুঃখ হয় তার জন্য কর্ম ত্যাগ করে কিংবা কর্ম ত্যাগ করে কায় ক্লেশ ডরে রাজসিক ত্যাগ সেই ফল নাহি পায় সেই যে কহিনু যত শাস্ত্রের নির্ণয় কর্তব্য জানিয়া যেবা সর্বকর্ম করে ফল ত্যাগ করিবারে সাত্বিক নাম ধরে কর্তব্যের অনুরোধে অকুশল করে আসক্তি নাহি সে কুশল কর্মের তরে মেধাবী যে ত্যাগী সত্ত্ব সমাবিষ্ট হয় ছিন্নতার হয়ে যায় সকল সংশয় দেহধারী জীব কর্ম ত্যাগ নাহি করে কর্মফল ত্যাগ করি ত্যাগী নাম ধরে
অনিষ্ট ইষ্ট বা মিশ্র কর্মফল হয়, কিন্তু সন্ন্যাসীরও সেই কিছু ভোগ নয়। পঞ্চশে কারণ হয় সকল কার্যের, মহাবাহ শুনো সেই কহিসে তোমাদের। বেদান্ত সিদ্ধান্ত সেই শাস্ত্রের নির্ণয়, ভালো মন্দ যাহা কিছু সেই সে পর্যায়। অধিষ্ঠান কর্তার করণ পৃথক, বিবিধ সে চেষ্টা দৈব এ পঞ্চ শীর্ষক। শরীর বচন মন কর্ম তদ্বারা, ন্যায্য বা অন্যায্য যত কর্ম সারা। সবার কারণ হয় সেই পঞ্চবিধ, সকল কার্যের হয় সেই সে হেতব। মূর্খ যারা কর্তা সাজে নিজ মন গড়া, না বুঝিয়া কারণ সে শুধু কর্তা ছাড়া। অতএব জেনা হয় অহংকারে মত্ত, বুদ্ধি যার অহং ভাবে নাহি হয় লিপ্ত। কর্তব্যের অনুরোধে যদি বিশ্ব মারে, কাহাকেও মারে না সে কিংবা কর্ম করে। কর্মের প্রেরণা হয় জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা, কর্মের সংগ্রহ সে করণ কর্ম কর্তা। জ্ঞান আর কর্ম হয় ত্রিবিধ গুণভেদে, কহি বসে ত্রিবিধ ভেদে তোমাকে সংক্ষেপে। এক জীবাত্মা নানা কর্ম ফল ভেদে, মনুষ্যাদি সর্বদেহে সে বর্তমান খেদে। অব্যয় সে জীব হয় এক তত্ত্ব জ্ঞান, বিভিন্নতে এক দেখে সেই সাত্বিক জ্ঞান। বিভিন্ন জীবেরও যে পৃথকত্ব দেখে, রাজসিকতার জ্ঞান নানাভাবে থাকে। দেহকে সর্বস্ব বুঝি যে জ্ঞান উদ্ভব, অতত্ত্বজ্ঞ অল্প বুদ্ধি তামসিক সব। রাগ দ্বেষ সঙ্গ বিনা যে নিয়ত কর্ম, সে জানিবে সব সাত্বিকের ধর্ম। ফলের কামনা কর্ম অহংকার সহ, কষ্ট সাধ্য যতরা রাজস মোহ। না বুঝিয়া মোহ বসে অনুবন্ধ কর্ম, হিংসা কর তাপ আদি তামসিক ধর্ম। মুক্ত সঙ্গ অনহংকার রীতি উৎসাহ পূর্ণ, নির্বিকার সিদ্ধা সিদ্ধি সাত্বিক সে ধন্য। কর্মাসক্ত ফলে লোভ হিংসুক ও শুচি, রাজসিক কর্তা সেই হর্ষ সুখে রুচি। অযুক্ত প্রাকৃত স্তব্ধ নৈষ্কৃতি অলস, দীর্ঘ সূত্রী বিষাদী বা কর্তা সে তামস। বুদ্ধির যে তিন ভেদ ধৃতি আর গুণ, ধনঞ্জয় ও শেষ বিচার তার শুনো। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কার্য অকার্য বিচার, ভয়াভয় বন্ধ মুক্তি সত্য বুদ্ধি তার। ধর্মাধর্ম কার্যাকার্য অযথাবৎ জানে, রাজসিক সেই বুদ্ধি। অধর্মকে ধর্ম, বিপরীত সে তামস বুদ্ধি আর কর্ম। যে ধৃতির দ্বারা ধরে প্রাণেন্দ্রিয় ক্রিয়া, অব্যভিচারিণী ভক্তি সাত্বিকী সে ধিয়া। যে ধৃতির দ্বারা ধরে ধর্ম অর্থ কাম, ফলাকাঙ্ক্ষী রাজসিক হয় তার নাম। যে ধৃতি দ্বারা নহে স্বপ্ন ভয় ত্যাগ, তামসী সে ধৃতি দুর্মেধার মোদ। ত্রিবিধ সে শুনো সুখ শুনো ভারত ঋষভ, জড় সুখে মজে জীব কিন্তু দুঃখ সব। সে সুখ সে উপরতি দুঃখ অন্ত হয়, সংসারেরও মায়া সুখ তবে হয় ক্ষয়। অগ্রেতে বিষয়ের সম পশ্চাতে অমৃত, যে সুখেরও পরিচয় সে হয় সাত্বিক। সে সুখের লাভ হয় আত্মপ্রমাদেতে, আত্মবুদ্ধি ভাগ্যবান যোগ্য যে যা তাহাতে। ইন্দ্রিয়ের সংযোগেতে বিষয়েরও ভোগ, অমৃতের মতো অন্তে কিন্তু ভবরোগ। পরিণামে বিষয়ের বিষ হয় লাভ, রাজসিক সেই সুখ জীবের স্বভাব। যাহা অগ্রে অনুবন্ধে সুখের মোহন, নিদ্রালস প্রমাদ তামসিক জন। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত নরদেব লোক, কেহ নহে মুক্ত সেই ত্রিগুণ ত্রিলোক। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র পরন্তপ, স্বভাব প্রভাবে গুণ হয় কর্ম সব। সমদম তপ শৌচ খান্তি সে আর্য,
জ্ঞান অভিজ্ঞানাস্তিত্ব ব্রহ্ম কর্ম ভাব, সূর্য তেজ ধৃতি দাক্ষ যুদ্ধে না পালায়, দান স্বভাব যত ক্ষত্রিয় জুয়ায়, কৃষি গৌরক্ষা বাণিজ্য বিশ্বকর্ম হয়, শুদ্ধ যে স্বভাব তার পরিচর্যা করায়, উচ্চ নিচ যত কর্ম সর্বে সিদ্ধি হয়, সকর্ম করিয়া গুণ সংসারত রয়, যিনি ব্যষ্টি সমষ্টি বা জগত কারণ, যাহা হতে ভূতগণের বাসনা জীবন, সকর্ম করিয়া যদি সেই প্রভু ভোজে, সিদ্ধি লাভ হয় তার সংসারে না ভোজে, অসম্যক অনুষ্ঠিত নিজ ধর্ম শ্রেয়, সুষ্ঠু আচরণ করে পরধর্মে ভয়, নিজ স্বভাব নিয়ত যেই কর্ম অনুষ্ঠান, নিষ্পাপ হইবে তাহে শাস্ত্রের বিধান, ষোড়শ সহজ কর্ম প্রভু নহে কাজ, তাহাতেই সিদ্ধি লাভ হইবে সদা ভোজন, জগতের সব কাজ দোষ বিনা নয়, অগ্রেতে যথা সদা গুণ দেখা যায়, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। দাদা অষ্টম সপ্তাহে দেখছি আমরা মোক্ষযোগ। ত্যাগ সাধনার সার্থক উপলব্ধি। এই অধ্যায়ে সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য প্রদর্শন পূর্বক পরমার্থ বিনির্ণয় প্রসঙ্গে সমগ্র গীতার সারতত্ত্ব উপদিষ্ট হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে ব্যাখ্যা করছেন ত্যাগের অর্থ, মানুষের ভাবনা ও কার্যকলাপের উপর প্রকৃতির গুণাবলীর প্রতিক্রিয়াগুলি কেমন হয় তা বর্ণনা করছেন। তো এই অধ্যায়ের মূল শিক্ষা কি? নিষ্কাম ভাবে কর্মানুষ্ঠান দ্বারা ক্রমশ যে জ্ঞান পথ লাভ হয় সেটি গুহ্য উপদেশ। তৎসহ ধ্যান যোগকে সংযোগ পূর্বক ক্রমশ আত্ম অবলোকন রূপ জ্ঞানানুষ্ঠানই গুহ্যতর। শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতি দ্বারা ভক্তি যোগের অনুষ্ঠানই সর্বগুহ্যতম। অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠানকে বলা হচ্ছে গোপন গুহ্য, আর ধ্যান যুগে সেটা আত্মবলোকন করে জ্ঞান যুগকে বলা হচ্ছে গুহ্যতর, আর ভক্তিকে বলা হচ্ছে সর্বগুহ্যতম। তো মূলত এই অধ্যায়ে সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য সমগ্র গীতার তাৎপর্য একত্র স্পষ্ট রূপে বলছে। গীতার সমুদায় অর্থ ভগবান শ্রীহরি অষ্টাদশ অধ্যায়ে উল্লেখ পূর্বক ভক্তি ও শরণাগতির প্রতি রহস্য তত্ত্ব বলছেন। ভক্তি আর শরণাগতির রহস্য তত্ত্ব বর্ণনা করছেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে ভক্তি সমস্ত কর্মের মঙ্গলময় চরম ফল। এটি প্রথম 6 অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় 6 অধ্যায়ে নির্গুণ ভক্তির স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। নির্গুণ ভক্তিটা কি তার স্বরূপ বর্ণিত হয় দ্বিতীয় 6 অধ্যায়ে। তৃতীয় 6 অধ্যায়ে জ্ঞান বৈরাগ্য কার্য অকার্য বিবেক ও সগুণ নির্গুণ বিচার দ্বারা ভক্তির চরম ফলত্ব নির্দিষ্ট হয়েছে। ভক্তি যে চরম সেটা নির্দেশ করা হয়েছে। এই হচ্ছে মূল কথা। উক্ত সমস্ত উপদেশই সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত সমাপ্ত হলো। আর শ্রবণ করে অর্জুন মহাশয় পুনরায় সংক্ষেপে উপসংহার রূপ ওই সমস্ত তথ্য শুনতে ইচ্ছা করে জিজ্ঞাসা করলেন আর সম্বন্ধে। তো প্রভুপাদ বলছেন গীতার প্রত্যেকটি অধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ গুরুত্ব সহকারে উপদেশ দিয়েছেন যে ভক্তি হচ্ছে মনের পরম লক্ষ্য।
আর সেই একই বিষয়বস্তু দুঃস্থতম জ্ঞানের দুঃস্থতম পন্থা রূপে অষ্টাদশ অর্থাৎ 18 নম্বর অধ্যায়ের মূল সারমর্ম হচ্ছে ভক্তি। পুরো গীতারই মূল সারমর্ম হচ্ছে ভক্তি। 18 নম্বর অধ্যায়ে আরো বিশেষভাবে স্পেসিফিক্যালি অধ্যায় সমাপ্ত করছেন এই ভক্তি দিগের কথা বর্ণনা করার জন্য। তো প্রকৃতপক্ষে গীতা 17টি অধ্যায় সমাপ্ত। 18 নম্বর অধ্যায়টি হচ্ছে পূর্ব অধ্যায়গুলিতে পরিচিত বিভিন্ন বিষয়বস্তুর পরিপূরক সারাংশ। আসলে কিন্তু 17টি অধ্যায় শেষ, 18 নম্বর অধ্যায়টি হচ্ছে পরিপূরক। প্রথম 1 থেকে 12 পর্যন্ত দেখতে পাবো আমরা কর্মশতকের সার সংক্ষেপ, 1 থেকে 6 অধ্যায়ের সার সংক্ষেপ, 13 থেকে 8 পর্যন্ত দেখতে পাবো আমরা জ্ঞান শতকের সার সংক্ষেপ। আর 19 থেকে 40 নম্বর অধ্যায় দেখতে পাবো আমরা ওই কর্ম সম্বন্ধে আরো বলছেন। সত্যগুণে কর্তা, 3 রকমের জ্ঞান, সত্য এই 3টা গুণে জ্ঞান, 3টা গুণে কর্তা, 3টা গুণে ধৃতি, 3টা গুণে কর্ম, 3টা গুণে বুদ্ধি, 3টা গুণে সুখ। আগে যেরকম অধ্যায় দেখেছিলাম আমরা সাত্বিক আহার, সাত্বিক দান, রাজসিক তামসিক বা সাত্বিক আহার, রাজসিক আহার, তামসিক আহার, সাত্বিক দান, রাজসিক দান, তামসিক দান, সেরকম যখন দেখেছিলাম আমরা আগের অধ্যায়গুলিতে, কিভাবে এই অধ্যায়েও 3টা কোণ অনুযায়ী সমস্ত বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করবেন আর তারপর বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে একটা ধারণা দেবেন। আসলে এটা হয়েই গিয়েছে। আমাদের গ্রুপে তারকৃষ্ণ প্রসাদ বলছিলেন যে 18 নম্বর অধ্যায়টি একটু ব্যাখ্যা করে নেওয়ার জন্য ডিটেল। আসলে 18 নম্বর অধ্যায় আরো সংক্ষেপে নেবো আমরা, কিন্তু 18 নম্বর অধ্যায়টা আরো সার সংক্ষেপ, অর্থাৎ এটা সামারি। আগে যা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলিরই আবার একটু সামারি দেওয়া, সার সংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে। এখানে আমরা আরো সংক্ষেপে দেখবো কি বিষয় আছে। কর্মশতকের সার সংক্ষেপ। এর আগে গীতায় বিভিন্ন স্থানে কর্ম ত্যাগ, কর্মফল মাত্র ত্যাগ উপদেশ করে, অর্থাৎ 18 নম্বর অধ্যায় নতুন কিছু বলছেন না। 18 নম্বর অধ্যায় নতুন কোনো কিছু বলা হচ্ছে না, এখানে আগের কথাগুলি জাস্ট পুনরায়, শেষ অধ্যায় তো সেজন্য একটু অল্প অল্প করে টাচ করে সংক্ষেপ করে এটাকে অধ্যায় শেষ করা হচ্ছে, উপসংহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে কর্ম ত্যাগ ও কর্মফল ত্যাগ বর্ণনা করা হচ্ছে। এর আপাত বিরুদ্ধ উপদেশের সামঞ্জস্য বোঝার জন্য অর্জুন জিজ্ঞেস করলেন। আগেও যেরকম অর্জুন 3য় অধ্যায়ে প্রশ্ন করেছিলেন যে আমি কর্ম করব নাকি বুদ্ধি যোগ অনুশীলন করবো, কোনটা করবো। আবার 5ম অধ্যায়ে শুরুতে বলছিলেন কর্ম করবো না কর্ম ত্যাগ করবো, কোনটা করবো। একইভাবে এখানেও ওই আবার প্রশ্ন করছেন সন্ন্যাস ও ত্যাগের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ। বললেন হে মহাবাহ, হে ঋষিকেশ, ঋষি সুদন, আমি সন্ন্যাস ও ত্যাগের তথ্য পৃথক করে জানতে ইচ্ছা, আলাদা করে জানতে চাই, নতুন করে জানতে চাই। তো গীতার প্রথম 6টি অধ্যায়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যোগেন হতে স্বর্গের অর্থাৎ ভক্তির কথা, যদি ভক্তি করেন তিনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। পরবর্তী 6টি অধ্যায়ে শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, শুদ্ধ ভক্তির প্রকৃতি, অনুশোধনকারীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শেষ 6টি অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, কার্যকলাপ, অপ্রাকৃত প্রকৃতি ও ভগবত সেবার কথা বলা হয়েছে। এভাবে অনেকে মনে করেন যে বেদান্ত সূত্র বা ব্রহ্মসূত্র জ্ঞানের একচেটিয়া অধিকার কেবল তাদেরই আছে। প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত সূত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবত ভক্তির উদয়ঙ্গম করা।
কারণ ভগবান নিজেই বেদান্ত সূত্রের প্রণেতা, তিনি হচ্ছেন বেদান্ত বেত্তা। সেই কথা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমগ্র বিষয়বস্তু সার সংক্ষিপ্ত সার বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি অষ্টাদশ অধ্যায়েও সমস্ত উপদেশের সারমর্ম বর্ণনা করা হয়েছে। বৈরাগ্য যারা প্রকৃতির 3 গুণের ঊর্ধ্বে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়াই জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলে নির্দেশিত হয়েছে। এখানে ঋষিকেশ আর কেশিসূদন ব্যবহার করা তাৎপর্যপূর্ণ। ঋষিকেশ, এটা আগে প্রথম অধ্যায়ে ঋষিকেশ বলে সম্বোধন করেছিলেন অর্জুন, শেষের অধ্যায়ে ঋষিকেশ বলেই শেষ করছেন। প্রথম অধ্যায়েও তিনি কেশী নিষূদন মনে বলেছিলেন যে কেশী দানবহন্তা, তুমি কেশীকে হত্যা করেছো, তাই আমার হৃদয় বা আমার মনে হয় কেশী বলেছিলেন নাকি কি একটা নাম বলেছিলেন সেরকম, তার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুন, এটাই মনে হচ্ছে, এই নামই মনে হয় বলেছিলেন। এখানেও এই নাম দিয়েই শেষ করছে। প্রত্যাশা করছেন যে তার মনের সন্দেহ রূপী অসুরটিকেও কৃষ্ণ বিনাশ করবে। কথা আগেও ছিল, এখনো আছে। এখন উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বললেন সন্ন্যাস ও ত্যাগের সংজ্ঞা। ভগবান বললেন, পণ্ডিতগণ কাম্য কর্ম সমূহের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলে জানেন এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সমস্ত কর্মফল ত্যাগকে ত্যাগ বলে থাকেন। কর্মফল ত্যাগকে ত্যাগ বলে থাকেন। এই বিষয়ে অপরের অভিমত বলছেন, অন্যরা কি বলে থাকেন বলছেন। এখানে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত। কর্মত্যাগকে সন্ন্যাস বলা হচ্ছে, আর কর্মফল ত্যাগকে বলা হচ্ছে ত্যাগ। এক শ্রেণীর মনীষীরা আছেন যারা বলেন যে কর্ম দোষযুক্ত সেহেতু তা পরিত্যাজ্য, আবার অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা আছেন যারা বলেন যজ্ঞ দান তপস্যা প্রভৃতি কর্মকে অত্যাজ্য বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, এগুলোকে ত্যাগ করা উচিত নয় সিদ্ধান্ত করেছেন। যেমন যজ্ঞে পশু বলি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এটি আবার বলা হচ্ছে পশু হত্যা করা অত্যন্ত ঘৃণ্য কর্ম। অনেকে বলে থাকে না এই সমস্ত বৈদিক কর্ম বা যজ্ঞ সব ত্যাগ করা উচিত, আবার অন্যকে বলছে না এগুলো ত্যাগ করা উচিত, বিশেষ যজ্ঞে পশু বলি দেওয়া মঙ্গলজনক এরকম। তো তারপরে বলছেন যে ভরত সত্যম ত্যাগ সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ করো। তো ভগবান বলছেন যে আমার সিদ্ধান্ত কি সেটা তুমি শোনো। ত্যাগ সম্বন্ধে তার নিজের সিদ্ধান্ত বলছেন যে পণ্ডিতেরা কাম্য কর্ম সমূহের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলেন এবং কর্মফল ত্যাগকে ত্যাগ বলেন। আবারও তিনি বলছেন এটা ত্যাগকে তিনি বর্ণনা করছেন। তারপরে বলছেন যজ্ঞ দান তপস্যা ও ত্যাজ্য নয়, অবশ্যই করা করতে হবে। যজ্ঞ দান ও তপস্যা মনীষীদের পর্যন্ত পবিত্র করে, এগুলো কখনো ত্যাগ করা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ বিবাহ যজ্ঞ, এটা ত্যাগ করা উচিত নয়। সন্ন্যাসীরা এতে ইনভলভ হবেন না, কিন্তু সন্ন্যাসীরা অন্যদেরও এটা যারা এই সন্ন্যাস ব্রতে থাকার উপযুক্ত নয় তাদেরকে বিবাহ যজ্ঞে বা বিবাহ সংস্কারে প্রবেশ করতে বাধা দেবেন না। সন্ন্যাসীর কোনো শ্রীসঙ্গ করা উচিত নয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যারা জীবনে নিম্ন স্তরে রয়েছে, যারা যুবক, তারা বিবাহ করা সহধর্ম নিয়েই গ্রহণ করা থেকে নিরস্ত থাকবে। হে পার্থ, এই সমস্ত কর্ম
আসক্তি ও ফলের আশা পরিত্যাগ করে কর্তব্য বোধে অনুষ্ঠান করা উচিত, ইহাই আমার নিশ্চিত উত্তম অভিমত। এটাই আমার অভিমত যে কর্তব্য বোধে এটা করা উচিত, কর্তব্য হিসেবে করা উচিত। তো হে পার্থ, এই সমস্ত কর্ম আসক্তি ও ফলের আশা পরিত্যাগ করে কর্তব্য বোধে অনুষ্ঠান করা উচিত, ইহাই আমার নিশ্চিত উত্তম অভিমত। ভাগবতে বলা হয়েছে যে সমস্ত কার্যকলাপ ভক্তি লাভের সহায়ক তা গ্রহণ করা উচিত, সেটি হচ্ছে ধর্মের সর্বোচ্চ নীতি। এই ভক্তি সাধনের সহায়ক যে কোনো ধরনের কার্য, যজ্ঞ বা দান ভক্তের গ্রহণ করা উচিত। এটা মনীষীদের পর্যন্ত ভগবান নিজের সিদ্ধান্ত বললেন, তার ভগবানের অভিমত কি, এটা করা উচিত, অর্থাৎ কর্ম করা উচিত, ফল ত্যাগ করা উচিত, কিন্তু কর্ম করা উচিত। ত্রিবিধ ত্যাগের কথা বলছেন, 3 রকম ত্যাগ, 7 থেকে 9 পর্যন্ত, তামসিক ত্যাগ, রাজসিক ত্যাগ এবং সাত্বিক ত্যাগ, 3 ধরনের ত্যাগ। নিত্যকর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়, মোহবশত নিত্যকর্ম ত্যাগ করাকে বলা হচ্ছে তামসিক ত্যাগ। রাজসিক ত্যাগ কি, নিত্যকর্মকে দুঃখজনক বলে মনে করে দৈহিক ক্লেশের ভয়ে ত্যাগ করাকে বলা হচ্ছে রাজসিক ত্যাগ। আর সাত্বিক ত্যাগ কি, আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করে কর্তব্য বোধে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠান করা হয়, এটা হচ্ছে সাত্বিক ত্যাগ। অর্থাৎ কর্মের ফলটা ত্যাগ করলেন, কর্মকে না। আবারও সাত্বিক ত্যাগী কারা কারা? সাত্বিক ত্যাগে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ বলছেন এখানে, সত্যগুণী আবিষ্ট মেধাবী ও সমস্ত সংশয় ছিন্ন ত্যাগী অশুভ কর্মে বিদ্বেষ করেন না, শুভ কর্মে আসক্ত হন। সাত্বিক ত্যাগী লক্ষণ বর্ণনা করা হচ্ছে। আর বাস্তবিক ত্যাগী কারা? যারা অবশ্যই দেহধারী জীবের পক্ষে সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়, কিন্তু যিনি সমস্ত কর্মফল পরিত্যাগী তিনি বাস্তবিক ত্যাগী বলে অভিহিত হন। সাত্বিক ত্যাগী আর বাস্তবিক ত্যাগী। তারপর বলছেন কর্মফল ফল ও ত্যাগ 3 প্রকার বলছেন, যে যারা কর্মফল ত্যাগ করেননি তাদের পরলোকে অনিষ্ট, ইষ্ট, মিশ্র এই 3 প্রকার কর্মফল ভোগ করতে হয়, কিন্তু সন্ন্যাসীদের কর্মফল ভোগ করতে হয় না। অনিষ্ট, ইষ্ট, মিশ্র এই 3 প্রকার কর্মফল। 3 প্রকার মানে কি? অনিষ্ট মানে কি? অনিষ্ট মানে হচ্ছে অর্থাৎ খারাপ হবে। অনিষ্ট মানে এক কথায় দণ্ড, বলে না অনিষ্ট হয়ে গেল বা আমার ক্ষতি হয়ে গেল। আর ইষ্ট কথার মানে হচ্ছে আমরা বলি ইষ্ট, ইষ্টদেব বা ইষ্ট বস্তু, অর্থাৎ যা আমার কাম্য, যা আমার আরাধ্য, যা আমার ইচ্ছিত। ইষ্ট কথার মানে হচ্ছে আহ কাম্য, ওটা এটা চেয়েছিলাম আমি, স্বর্গ সুখ ভোগ বা সুখ ভোগ ইষ্ট ছিল আমার। আর মিশ্র এটা হচ্ছে মিক্সড, শাস্তিও পেলাম একটু আর সুখও পেলাম, দুঃখ সুখ দুটাই পেলাম। এইভাবে 1 থেকে 12 পর্যন্ত কর্মশতকের সার সংক্ষেপ পেল। 1 থেকে 6 অধ্যায়ের সার সংক্ষেপ এখন 12টা থেকে শুরু করে দিই। সন্ন্যাসীর ত্যাগ। সন্ন্যাসীর বলা হতো নিজের জন্য রান্না করা উচিত নয়, সন্ন্যাসী নিজের জন্য রান্না করবেন না, কিন্তু
ভগবানের জন্য রান্না করতে পারেন, ভগবানকে রান্না করে ভোগ দিতে পারেন। তো এভাবে কাজকর্ম করে অর্থ উপার্জন করে সেই অর্থ যদি শ্রীকৃষ্ণ সেবায় নিয়োগ করা হয়, অথবা খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা যদি পারমার্থিক কৃষ্ণ ভক্তির সহায়ক হয়, তাহলে সেই সমস্ত কর্মগুলি কষ্টদায়ক বলে তার ভয়ে সেগুলির অনুশীলন থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। এই ধরনের ত্যাগ রাজসিক মনোভাবাপন্ন। রাজসিক কর্মের ফল সবসময় ক্লেশদায়ক হয়ে থাকে। রাজসিক মনোভাবাপন্ন। আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করে কর্তব্য বোধে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠান করা হয়, আমার মতে সেই ত্যাগ সাত্বিক। সাত্বিক ত্যাগ। এমন মনোভাব নিয়ে সর্বদাই নিত্যকর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত যেন ফলের প্রতি অনাসক্ত হয়ে কাজ করা হয়, এমনকি কাজের ধরনের প্রতিও অনাসক্ত হওয়া উচিত। কৃষ্ণ ভাবনাময়ে কোনো ভক্ত যদি কখনো কোনো কারখানাতেও কাজ করেন, তিনি কারখানার কাজের প্রতি আসক্ত হন না এবং কারখানার শ্রমিকদের প্রতিও আসক্ত হন না, তিনি কেবল কৃষ্ণের জন্য কাজ করেছেন। এই হচ্ছে মূল বিষয়। ভক্ত বাহ্যিক বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন না, বাহ্যিক বিষয়ের সাথে তার কোনো সম্বন্ধ নেই, সম্পর্ক নেই। এই ধরনের ব্যক্তি সত্যগুণে আবিষ্ট থাকেন, মেধাবী, সমস্ত সংশয় ছিন্ন, ত্যাগী, অশুভ কর্মে বিদ্বেষ করেন না, শুভ কর্মে কখনো আসক্ত হন না তিনি। বাস্তবিক ত্যাগী সম্বন্ধে বললেন, যেমন আমাদের এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের বহু সভ্য আছেন যারা অফিসে, কলকারখানায় অথবা অন্য জায়গায় খুব কঠোর পরিশ্রম করছেন এবং তারা যা রোজগার করছেন তা সবই এই সংঘকে দান করছেন। এই সমস্ত মহাত্মারা যথার্থ সন্ন্যাসী, তার সবই যা আয় করছেন, রোজগার করছেন, সবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। তো ওই সময় প্রভুপাদের সময় এরকম ছিল, ভক্তরা চাকরি করছিলেন রেস্টুরেন্টে, বা কেউ গাড়ি চালাচ্ছিলেন, ড্রাইভিং করছিলেন, বাইরে কলকারখানায় ফ্যাক্টরিতে গিয়ে কাজ করছিলেন, কিন্তু পুরো টাকাটা এসে মন্দিরে দিচ্ছিলেন। আর এরা যথার্থ সন্ন্যাসী, ত্যাগের জীবন যাপন করছে। তারপর এখন 13 থেকে 18 পর্যন্ত জ্ঞান সূচকের সার সংক্ষেপ করছে। কর্মের 5টি কারণ। কি 5টি কারণ? তো বলছে কর্মের 5টি কারণ আছে, বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে নির্দিষ্ট হয়েছে। আমার থেকে শুনো 5টি কারণ কি কি? অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ। অধিষ্ঠান মানে হচ্ছে দেহ। অধিষ্ঠান কথার অর্থ কি? অধিষ্ঠান কথার অর্থ হচ্ছে যার উপর একটা প্ল্যাটফর্ম। অধিষ্ঠান কি আশ্রয় বলা যায়। মনে করুন আমি এখন চেয়ারের উপরে বসে আছি, চেয়ারটা হচ্ছে আমার অধিষ্ঠান, চেয়ারকে আশ্রয় করে আমি বসে আছি। বা মনে করুন আমার এই কম্পিউটারটা টেবিলের উপরে বসে আছে, তার মানে কম্পিউটারটা টেবিলের উপরে অধিষ্ঠান করে আছে, আশ্রয় করে আছে। কি হবে? কর্তা। এই হচ্ছে আশ্রয়। তো অধিষ্ঠান মানে কি? আমরা আমাদের এই দেহের উপরে, আত্মা আমাদের এই দেহের উপরে নির্ভর করে আশ্রয় করে আছে, দেহকে বলা হচ্ছে অধিষ্ঠান। তারপরে সেকেন্ড হচ্ছে কর্তা। কি হলো? তারপরে হচ্ছে কর্তা, যিনি কর্ম করছেন, নানা প্রকার করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ, বিবিধ প্রচেষ্টা।
ও দৈব অর্থাৎ পরমাত্মা। এই পাঁচটি হচ্ছে কারণ যার ফলে কর্ম হয়ে থাকে। আর এই পাঁচটি সকল কর্মের হেতু। ন্যায্য অন্যায্য সকল প্রকার কার্যের এই পাঁচটি কারণ। শরীর বাক্য মনের দ্বারা মানুষ যে কর্ম আরম্ভ করে তার ন্যায্যই হোক অথবা অন্যায্যই হোক, এই পাঁচটি তার কারণ। প্রশ্ন হতে পারে যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই যখন একটি প্রতিক্রিয়া রয়েছে, তাহলে এটি কিভাবে সম্ভব যে কৃষ্ণ ভাবনায় মানুষকে তার কর্মফলের ফলস্বরূপ সুখ বা দুঃখ কোনোটি ভোগ করতে হয় না? এর কারণ কি? বেদান্ত দর্শনের দৃষ্টান্ত দিয়ে এখানে বিশ্লেষণ করে বলছেন যে পাখিগুলো সম্ভব। সমস্ত কার্যের পেছনে পাঁচটি কারণ আছে এবং সমস্ত কার্যকলাপের সাফল্যের পেছনেই পাঁচটি কারণ আছে বিবেচনা। তা আমরা সাধারণত কি মনে করে থাকি? আমরা মনে করে থাকি না যে একটাই কারণ, এটা আমি কর্ম করছি ব্যাস, আর বাকি কারণগুলিকে আমরা পাত্তা দেই না, বিবেচনা করি না। আমরা কর্তা অভিমানী দুর্মতি। অতএব পাঁচটি কারণের কথা বিবেচনা না করে যে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে বুদ্ধির অভাব বশত সেই দুর্মতি যথাযথভাবে দর্শন করতে পারে না। এই জগতের লোকেরা মনে করছে আমি কর্তা, কর্তাহমিতি মন্যতে, প্রকৃতি ক্রিয়মাণানি প্রকৃতে ক্রিয়মাণানি গুণে কর্মাণি সর্বশঃ অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহম ইতি মন্যতে। অহংকার বশত নিজেকেই কর্তা বলে মনে করে, অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তা অহম ইতি মন্যতে, আমি কর্তা। তাই সাংখ্য কথার অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের বৃন্ত। বেদান্তকে সমস্ত আচার্যরা জ্ঞানের চরম বৃন্ত বলে গ্রহণ করেছেন। এমনকি শঙ্করাচার্য পর্যন্ত বেদান্ত সূত্রকে এভাবে স্বীকার করেছেন। এই সমস্ত শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা যথাযথভাবে আলোচনা করা উচিত। তো সবকিছু চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ বা নিষ্পত্তি হচ্ছে পরমাত্মার ইচ্ছা। সেই সম্বন্ধে গীতায় বলা হচ্ছে সর্বস্য চাহমিতি সন্নিবিষ্ট। সকলকে তার পূর্বের কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নানা রকম কাজে নিযুক্ত করেছেন। সর্বস্য চাহমিতি সন্নিবিষ্ট মত্ত স্মৃতি জ্ঞান অপোহনম চ। এই হচ্ছে পাঁচটি কারণ। অধিষ্ঠান মনে হচ্ছে শরীর, তারপর ইন্দ্রিয়, অন্তর্যামী, পরমাত্মার উপর নির্ভর করে কাজগুলি হচ্ছে। ন্যায্য এবং অন্যায্য, ভালো কাজ খারাপ কাজ, সঠিক কাজ বেঠিক কাজ, যে কাজই হোক না কেন তা এই পাঁচটি কারণের দ্বারাই হয়ে থাকে। যে কোনো একটা চুরি হচ্ছে, একটা খুন হলো, এগুলোর পেছনেও পাঁচটি কারণ আছে। এরকম পাঁচটি কারণ। দেহ, অর্থাৎ সেই যে খুন করলো প্রথমত সে তার দেহ দিয়ে কাজটা করলো, হাত দিয়ে হয়তো চাকুটা ঢুকালো তার পেটে বা এরকম গুলি করলো, তার নিজের দেহ দিয়ে করলো। তারপর ইন্দ্রিয় দিয়ে করলো, ইন্দ্রিয় যুক্ত আছে, এখানে করণ যুক্ত আছে। তারপর কি আর কারণ বলছেন? দেহ দিয়ে করলো, সে নিজে এটা করেছে, এবং ইন্দ্রিয় দিয়ে করলো এটা, এবং বিভিন্ন প্রচেষ্টা করে সে এটা, বিবিধ প্রচেষ্টা আছে। আর পরমাত্মার অনুমোদন, পরমাত্মা বা দৈবের অনুমোদন দেখা গেল কি যে না, এই ব্যক্তি হত্যা করতে চাইছে, আর যে যাকে হত্যা করা হচ্ছে, মার্ডার করা হচ্ছে, সেই ব্যক্তির ভাগ্যেও কর্মফলে সেরকম নিহত হওয়ার কথা লেখা আছে। তাই ভগবান দুজনকে একসাথে মিলিয়ে দিলেন। ততএব কর্মের পাঁচটি কারণের কথা বিবেচনা না করে নিজেকে কর্তা বলে মনে করে সে হচ্ছে এর বুদ্ধি দুর্মতি। তো কর্মক্ষেত্র, কর্মকর্তা, প্রচেষ্টা, ইন্দ্রিয় সমূহ যাচ্ছে হচ্ছে জড় কারণ, কিন্তু
পরম কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। পাঁচটির মধ্যে প্রথম চারটি হচ্ছে জড়, আর ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা বা দৈব, তিনি হচ্ছেন অপ্রাকৃত। তো এখানে বলা হচ্ছে যার অহংকারের ভাব নেই তিনি কোনো প্রাণীকে হত্যাও করেন না, হত্যা করেও হত্যা করেন না, আবার হত্যার কর্মফলে আবদ্ধ হন না। হত্যা করেও হত্যা করেন না, আবার হত্যার কর্মফলে আবদ্ধ হন না। ইন্টারেস্টিং। তো এই যে এখানে বলছেন ভগবান যে অর্জুন যে বলেছিলেন আমি যুদ্ধ করব না, এটা কেন বলছিলেন অর্জুন? এটাও একটা অহংকারের বসেই বলেছিলেন যে আমি যুদ্ধ করবো, যুদ্ধ করতে চাই না। কিন্তু অন্তরেও বাইরে পরম পরম অনুমোদনের কথা বিবেচনা করেন, যে ভগবানের যে অনুমোদন হয়েছিল এটা তিনি বিবেচনা করেননি। এভাবে যিনি এই পাঁচটি কারণের কথা বিবেচনা করেন, তিনি সমস্ত কিছু সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন, আর না হলে হবে না। যেমন কোন সৈনিক যখন তার সেনাপতির নির্দেশ অনুযায়ী শত্রু সৈন্যকে হত্যা করে, তখন তাকে আর বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় না। যুদ্ধ করতে গেছে ইন্ডিয়া পাকিস্তান, তো ইন্ডিয়ান কোন সোলজার যুদ্ধ করছে, তার বিপক্ষ কোন শত্রুকে মেরে দিয়েছে, সেজন্য সেই সৈনিককে শাস্তি দেওয়া হবে না, বরং তাকে আরো বাহবা দেওয়া হবে, বাহ তুমি অনেক মহান কাজ করেছ। এইভাবে এই জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা এই তিনটি হচ্ছে কর্মের প্রেরণা। জ্ঞান, জ্ঞেয় আর পরিজ্ঞাতা তিনটি হচ্ছে কর্মের প্রেরণা, আর করণ, কর্মকর্তা তিনটি হচ্ছে কর্মের আশ্রয়। অর্থাৎ কর্মটা কোত্থেকে হয়, কর্মটা কিসের ফলে হয়? জ্ঞান, একটা জ্ঞান চাই এবং একটু জ্ঞেয় চাই। অর্থাৎ মনে করুন একজন ব্যক্তি, উদাহরণস্বরূপ যে কোনো একটা কর্ম, খুন করবে, তো জ্ঞান, তার একটা জ্ঞান চাই যে খুন যে করবে, একজন লোককে যে মারবে, সে বন্দুক দিয়ে গুলি করলে তবেই সেই লোকটা মারা যাবে। এটা একটা জ্ঞান, একটা জ্ঞান চাই। আর জ্ঞেয়, এই যে এই বিষয়টাকে জ্ঞেয় বলা হচ্ছে। তো তাকে সেই বন্দুকটা ব্যবহার করে জানতে হবে, সেই বিষয়ে জ্ঞেয় চাই। আর পরিজ্ঞাতা, সে নিজে হচ্ছে পরিজ্ঞাতা, জ্ঞানী, জ্ঞানের বাহক। তো এই তিনটি, এই তো যখন সে জানবে যে কাকে হত্যা করবে এটা জানবে, এবং কিভাবে হত্যা করবে এটাও জানবে, এবং সে যে নিজে পরিজ্ঞাতা এটাও তো হলোই, সে নিজে জ্ঞাতা। অর্থাৎ যখন এই জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা এটা ফুলফিল হয়ে গেল, তখন সে এই হত্যা করার কার্যে একটা অনুপ্রেরণা লাভ করবে। ঠিক আছে, এখন আমি যাব হত্যা করবো, প্রেরণা, ইন্সপিরেশন লাভ করবে সে কর্মের পেছনে। আর কিভাবে কর্মটা করবে? করণ দিয়ে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দিয়ে করবে। কর্ম এবং কর্তা তো আছেই, সেই ইন্দ্রিয় দিয়ে করবে। তাই কর্মের আশ্রয় হচ্ছে এই করণ, কর্ম আর কর্তা। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতার অনুপ্রেরণায় আমাদের সমস্ত কাজ হয়, আর করণ, কর্ম, কর্তার আশ্রয়ে সমস্ত কাজ হয়। সাধারণত আপনারা কোনো প্রশ্ন করছেন না এইসব ব্যাপারে, তাই মনে হচ্ছে আপনারা সবাই খুব ভালো বুঝতে পারছেন। সেজন্য ভালো, আমরা এগিয়ে যাই। যদি বুঝতে না পারে আপনারা প্রশ্ন করবেন, জিজ্ঞেস করবেন, তখন বিষয়গুলি আরো গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করবো আমরা। আর না হলে আমরা বাস এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা আশা করি আপনারা সকলে বুঝতে পারছেন। কর্মের পেছনে প্রথমত অনুপ্রেরণা চাই, জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা, আর তারপর কর্মটা যে করবে কোনো কিছুর উপর আশ্রয় করে চাই। এই কথাই ভগবান এখানে বর্ণনা করছেন। একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, বলা হচ্ছে উদ্দীপনা।
সেই উদ্দীপনা প্রথম থেকে আগে থেকে শুরু হয়। যেমন আপনি যজ্ঞ করবেন, যজ্ঞ করার আগে থেকেই একটা পুরস্চর্যা বিধি, পূর্বকর্ম বলা হয়। যেমন যজ্ঞের কাঠ সংগ্রহ করে আনতে হবে, ঘি সংগ্রহ করে আনতে হবে, ফল সংগ্রহ করতে হবে, বিভিন্ন কিছু। তো আপনি মেন্টালি মনে মনে চিন্তা যখন করছেন যে আমি যজ্ঞ করব অমুক দিন, অক্ষয় তৃতীয়া আসছে বা স্নান যাত্রা আসছে, ওই দিন আমি যজ্ঞ করব, ওই যে আপনি মনে মনে চিন্তা করছেন যে আমি ওই দিন যজ্ঞ শুরু করব, সেই চিন্তা করার সাথে সাথেই আপনার যজ্ঞটা শুরু হয়ে গেছে অলরেডি। আসলে ওইটাই পূর্বকর্ম বলা হয়, শুরু হয়ে গেছে বলতে গেলে। তো জ্ঞানম কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ। তো প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা তিন প্রকার বলে কথিত হয়েছে, সেই সমস্ত যথাযথ রূপে শ্রবণ করো। চতুর্দশ অধ্যায়ে যারা প্রকৃতির গুণের তিনটি বিভাগ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে, সেই অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে সত্যগুণ হচ্ছে জ্ঞান উদ্ভাসিত, রজগুণ হচ্ছে জড়জাগতিক ও বৈষয়িক, এবং তমগুণ হচ্ছে আলস্য কর্মবিমুখতার সহায়ক। জড় প্রকৃতির সব কয়টি গুণই হচ্ছে বন্ধন, সব কয়টি গুণই হচ্ছে বন্ধন প্রকৃতি। তো যাই হোক, আমরা দেখলাম এখান থেকে কর্মের প্রেরণা আশ্রয় বলা হলো, কর্মপ্রেরণা কর্মাশ্রয়। এখন 19 থেকে 40 পর্যন্ত গুণী যে কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে তা বর্ণনা করছেন এই তিন গুণের ভিত্তিতে। তো জ্ঞান, কর্ম, কর্তার প্রকারভেদ, তার মধ্যে 20 থেকে 22, 20, 21, 22 অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞান, সাত্বিক জ্ঞান, রাজসিক জ্ঞান, তামসিক জ্ঞান। 20 থেকে 22 তিন রকম জ্ঞানের কথা বলছেন, 23 থেকে 25 বলছেন তিন রকম কর্মের কথা বলছেন, 26 থেকে 28 তিন রকম কর্তার কথা বলছেন, 29 থেকে 32 পর্যন্ত তিন প্রকার বুদ্ধির কথা বলছেন, সেরকম বলে যাচ্ছেন। প্রথমত সাত্বিক জ্ঞানটা কি? অখণ্ড এবং অদ্বয় জ্ঞান, অর্থাৎ যে জ্ঞানের মাধ্যমে সমস্ত প্রাণীতে এক দর্শন হয়, একই রূপে দর্শন করতে পারবে, অর্থাৎ একই পরমাত্মা, একই ভগবান সমস্ত জীবের মধ্যে অবস্থান করছে। যদিও বা সমস্ত বাঘ, সিংহ, কুকুর, বেড়াল, মানুষ আলাদা আলাদা, কিন্তু স্বরূপত আমরা এক বলে দর্শন করতে পারবো, একত্ব বলে দর্শন করতে পারবো আমরা। একে বলা হচ্ছে সাত্বিক জ্ঞান। আর রাজসিক জ্ঞান কি? যে না, আমরা মনে করবো যে আলাদা, বাঘের মধ্যে আলাদা আত্মা আছে, পশুর মধ্যে আলাদা, মানুষের মধ্যে আলাদা আত্মা আছে, ছাগলের মধ্যে আলাদা আত্মা আছে, বাঘকে মারলেও সমস্যা নাই, একটা পশুকে হত্যা করে খেলেও সমস্যা নেই, আমরা যা ইচ্ছা করি। এটা হলো রাজসিক ব্যাপার, রাজসিক জ্ঞান। এই যে অনেকে মনে করতে পারে পশুর মধ্যে আত্মাটা সেরকম নেই, বা নিচু আত্মা আছে, আমাদের মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মা আছে, তাই মানুষ যদি পশুকে হত্যা করে তাহলে কোনো সমস্যা নেই, সেরকম মনে করে অনেকে কোনো কোনো ধর্মে। তো এই জ্ঞানটা, ওই জ্ঞানটা হচ্ছে রাজসিক। আবার কোনো কোনো জ্ঞান তামসিক, মানে মনে করে কি যে প্রকৃতত্ব না জেনে খণ্ড বস্তুকে পূর্ণ জ্ঞানে তামসিক জ্ঞান, খণ্ড কোনো বস্তুকে মনে করছে এটাই তো সব, সে হচ্ছে তামসিক জ্ঞান। সেই জ্ঞানকে তুচ্ছ বলা হয়। মানুষ, পশু, পাখি সবার মধ্যে একই আত্মা দর্শন করাকে বলা হবে সাত্বিক জ্ঞান। আলাদা আলাদা দর্শন করবেন তিনি হচ্ছেন রাজসিক। আর যিনি সাধারণ বস্তুকে মনে করবেন বাহ অনেক কিছু, তিনি হচ্ছেন তামসিক জ্ঞানী। তারপর 21 থেকে 21, 22, 23 রাজসিক। আচ্ছা, রাজসিক জ্ঞান বললেন, 22 পর্যন্ত বললেন তামসিক জ্ঞান বলা হলো। এরা শুধু আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনেই ভগ্ন হয়ে থাকে। তারপর 23 থেকে শুরু করে কর্ম, সাত্বিক কর্ম। আবার আমরা যে প্রিন্সিপাল দেখছিলাম আমরা আগের অধ্যায়েও, সাত্বিক মানে কি? কর্মফলের প্রতি আসক্তি শূন্য এবং আসক্তি রহিত হয়ে রাগ ও দ্বেষ বর্জন করে যে কর্ম করাকে সাত্বিক কর্ম বলা হচ্ছে। আগের অধ্যায়ে বলা হচ্ছিল, এখনো বলা হচ্ছে। রাজসিক মানে কি? যে না, ফলের আকাঙ্ক্ষা করে যে আমি এখন এই কর্ম করছি, এর ফলে আমি অনেক সুখ পাবো, অনেক ধন সম্পদ পাবো, সে একটা আকাঙ্ক্ষা করে কর্ম করাকে বলা হচ্ছে রাজসিক। তারপর তামসিক,
অনুবন্ধম ক্ষয়ম, ভাবি বন্ধন, ধর্ম জ্ঞানাদির ক্ষয়, হিংসা, নিজ সামর্থ্যের পরিণতির কথা বিবেচনা না করে মোহবশত যে কর্ম হয় তাকে বলা হয় তামসিক কর্ম। তামসিক কর্ম। এই দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাজকর্ম হয়ে থাকে ধ্বংসাত্মক, কারণ তা শাস্ত্র নির্দেশিত ধর্মের অনুশাসনাদি ধ্বংস করে। অনেক সময় তা হিংসাত্মক, হিংসা ভিত্তিক হয় এবং অন্য জীবকে কষ্ট দেয়, হিংসাত্মক। তারপর 26 থেকে শুরু করে কর্তা, সাত্বিক কর্তা, রাজসিক কর্তা, তামসিক কর্তা। আসক্তি থেকে মুক্ত, অহংকার শূন্য, ধৃতি, উৎসাহ সমন্বিত এবং সিদ্ধি ও শক্তি নির্বিকার, তাকে বলা হচ্ছে সাত্বিক কর্তা। তো ভক্তিতে ভক্ত সর্বদাই প্রকৃতির এই গুণগুলির অতীত, তিনি গর্ব অহংকারের ঊর্ধ্বে বিরাজ করেন, সাত্বিক কর্তা। তিনি সফলতা বিফলতা কোনোটির পরোয়া করেন না, কোনো কিছুরই পরোয়া করেন না, সফলতা বিফলতা কোনো কিছুর পরোয়া করেন না, সাত্বিক কর্তা। রাজসিক কর্তা কর্মাসক্ত, কর্মফলে আকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসা প্রিয়, সূচি, হর্ষ, শোক, দুঃখ যে করতে তাকে বলেন রাজসিক কর্তা। বিষয় আদি, ঘর বাড়ি, স্ত্রী পুত্রবুদ্ধি, তার অত্যাধিক আসক্তি, এই ধরনের মানুষের উচ্চতর জীবনে উন্নীত হওয়ার কোনো অভিলাষ নেই, এটাকে বলা হচ্ছে রাজসিক। তার কাজ সফল হলে সে অত্যন্ত খুশি হয়, আর কাজ বিফল হলে সে খুব দুঃখের অন্ত থাকে না, অর্থাৎ সে সুখ দুঃখের দ্বারা ভারাক্রান্ত, খুব উদ্বেলিত হয়ে যায়, প্রভাবিত হয়, রাজসিক। আর তামসিক কর্তা কি, সে অনুচিত কাজ করতে পছন্দ করে, যেটা না করবে সেটা করতে পছন্দ করে, সে জড় চেষ্টা যুক্ত, অনম্র, নমনীয়তা নেই তার মধ্যে, শর্ট, অন্যের অবমাননকারী, অলস, বিষাদ যুক্ত, দীর্ঘসূত্রী, তাকে বলা হচ্ছে তামসিক কর্তা। প্রথমত যেটা করা উচিত নয় সেটাই করবে, সে জাগতিক কাজ করবে, এবং বিনয়ী না, নম্র না, শর্ট, এই পুরোপুরি হচ্ছে তামসিক কর্তা। এটা খুব ভদ্র, খুব একটা ভদ্র হয় না, অত্যন্ত ধূর্ত এবং অপরকে অপদস্থ করতে খুব পটু, তারা অত্যন্ত অলস, তাদেরকে কাজ করতে দেয়া হলে ঠিকমতো কাজ করে না এবং পরে করবে বলে সরিয়ে রাখে, বিষণ্ণ বলে মনে হয়। যে কাজটি 1 ঘন্টার মধ্যে করা যায় তা বছরের পর বছর ফেলে রাখে, এই ধরনের কর্মীরা অত্যন্ত ক্ষমগুণে অধিষ্ঠিত। তারপর বলা হচ্ছে জড় প্রকৃতির ত্রিগুণ অনুসারে বুদ্ধির ও ধৃতির যে ত্রিবিধ ভেদ আছে তা আমি বিস্তারিত হয় বলছেন শ্রবণ। এখন বুদ্ধির কথা বলছেন, 3 রকম ধৃতি বা বুদ্ধি, 3 রকম বুদ্ধি এবং 3 রকম ধৃতি। ধৃতি মানে ধৈর্য। প্রথমত 3 রকম বুদ্ধির কথা বলছেন। সাত্বিক বুদ্ধি কি, যার দ্বারা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য অকার্য, ভয় অভয়, বন্ধন মুক্তি, এই সমস্ত বিষয় জানা যায়, এগুলি হচ্ছে সাত্বিক বুদ্ধি। অর্থাৎ আপনি বুঝতে পারবেন যে কি করা উচিত, কি করা উচিত না, কোনটা কাজ কোনটা অকাজ, কি কাজ করলে বন্ধন হবে, কি কাজ করলে মুক্তি হবে, এটা এই বুদ্ধি, যে বুদ্ধির দ্বারা এই জিনিসগুলি বোঝা যায় তাকে বলা হচ্ছে সাত্বিক বুদ্ধি। রাজসিক বুদ্ধি কি না, ধর্ম অধর্ম, কার্য অকার্য, এগুলি পার্থক্য জানতে পারা যায় না, হচ্ছে রাজসিক বুদ্ধি। আর তামসিক বুদ্ধি কি, যে বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম, সমস্ত বস্তুকে বিপরীত বলে মনে করে, তাহলে তামসিক বুদ্ধি। একটাকে উল্টো মনে করেছে। সাত্বিক বুদ্ধি তো একদম পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে, আর রাজসিক বুদ্ধি কি করে, পুরোপুরি জানতে পারে না, অসম্যক, একটা ধারণা থাকে তার কোনটা কর্তব্য কোনটা অকর্তব্য, কোনটা ধর্ম কোনটা অধর্ম, কিন্তু পুরোপুরি ধারণা থাকে না, বা সে একটা এতটা বিচার করে না, সে করে যায়, তার একটা লোভের বশবর্তী করে যায় সেই বুদ্ধির ফলে। আর তামসিক মানে কি, উল্টো মনে করে, অধর্মকে ধর্ম ভাবে, ধর্মকে অধর্ম ভাবে, বিপরীত বুদ্ধি হচ্ছে তামসিক বুদ্ধি।
মহাত্মাকে দুরাত্মা ভাবে, দুরাত্মাকে মহাত্মা ভাবে এরা। তারপর ধৃতি, সাত্বিক ধৃতি কি? অব্যভিচারিণী ধৃতি, যোগ অভ্যাস দ্বারা মন প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকলকে ধারণ করে, সাত্বিক ধৃতি, অব্যভিচারিণী। তারপর হচ্ছে রাজসিক ধৃতি, যে ধৃতি ফলাকাঙ্ক্ষার সাথে ধর্ম অর্থ কামকে ধারণ করে, তা হচ্ছে রাজসিক ধৃতি। অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম এগুলোকে ধারণ করে রাখে ফল আকাঙ্ক্ষার সহিত, লোভের বশবর্তী হয়। আর তামসিক ধৃতি কি? স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ আদিকে ত্যাগ করে না, সে বুদ্ধিহীনা ধৃতি তামসিক। সে স্বপ্নগ্রস্ত, ভয়গ্রস্ত, সবসময় স্বপ্ন দেখে সে, অর্থাৎ যে সবসময় রাত্রেবেলাও স্বপ্ন দেখে, দিনের বেলাও স্বপ্ন দেখে, এটা করবো ওটা করবো, কিছু করবে না সে, কিন্তু কাজ কোনো কিছু করবে না, কিন্তু মনে মনে স্বপ্ন দেখে আমি অনেক কাজ করে ফেলবো, অনেক কিছু করে ফেলবো, অনেক কিছু অর্জন করব। অর্থাৎ এদেরকে ডে ড্রিমার যা বলা হয় আর কি, উচ্চাবিলাসী, কিন্তু কোনো কিছু বাস্তবে কোনো কিছু করে না তারা। এখানে স্বপ্ন বলতে বোঝাচ্ছে অত্যধিক নিদ্রা, সেটাকে বোঝাচ্ছে। স্বপ্ন সর্বদাই থাকে। তারপরে বলা হচ্ছে, বলছেন যে এখন তুমি আমার কাছে ত্রিবিধ সুখের কথা শ্রবণ করো, 3 রকম সুখ, যে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা সেই সুখের রমণ করে এবং যার দ্বারা সমস্ত দুঃখের অন্ত লাভ করে থাকে, দুঃখ শেষ হয়ে যায় সুখের দ্বারা। সেই বদ্ধ জীব বারবার জড় সুখ ভোগ করে চেষ্টা করে, এভাবে সে চর্বিত বস্তু চর্বণ করে, পুনঃ পুনশ্চর্বিত চর্বণা নাম, বারবার চর্বণ করে তারা। তারপর বলছেন যে সুখ প্রথমে বিষের মতো কিন্তু পরিণামে অমৃত তুল্য এবং আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির নির্মলতা থেকে জাত, সেই সুখ সাত্ত্বিক বলে কথিত হয়। সাত্ত্বিক সুখ প্রথমে বিষের মতো কিন্তু পরিণামে অমৃতের মতো, অমৃত তুল্য, তাকে বলা হচ্ছে সাত্ত্বিক সুখ। বিষের প্রথমে এটা মনে হতে খুব অমৃতের মতো, অন্তিমে বিষ, না না, প্রথমে এটা বিষতুল্য মনে হলেও অন্তিমে এটা অমৃতের মতো, সাত্ত্বিক সুখ। যেমন মনকে একাগ্র করতে হবে, ধর্মীয় নিয়ম পালন করতে হবে, এই সমস্ত কিছু প্রথমে মনে হতে পারে কত কঠিন, নিয়ম নীতি মানতে হবে, রুলস রেগুলেশন ফলো করতে, বিধিনিষেধ মানতে হবে, কত কঠিন। কিন্তু অন্তিমে অন্তিমে এগুলি হচ্ছে সুখদায়ক। তারপরে বলা হচ্ছে এখানে রাজসিক সুখ, বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগের ফলে যে সুখ প্রথমে অমৃতের মতো এবং পরিণামে বিষের মতো অনুভূত হয়, সেই সুখকে রাজসিক বলে কথিত হয়। রাজসিক সুখ এগুলি। একজন যুবক যখন একজন যুবতীর সান্নিধ্যে আসে, তখন যুবকটির ইন্দ্রিয়গুলি যুবতীটিকে দেখার জন্য, তাকে স্পর্শ করার জন্য, যৌন সম্ভোগ করার জন্য প্ররোচিত করে থাকে। প্রথমে অত্যন্ত সুখদায়ক, কিন্তু অন্তিমে প্রচন্ড দুঃখদায়ক, বিষবৎ হয়ে ওঠে। রাজসিক সুখ এটা। আর তামসিক তো প্রথমেও মোহজনক, শেষেও মোহজনক, এটা নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ থেকে উৎপন্ন হয়। এদের জীবনে কোনো আসলে এটা আদৌ সুখ না। যেমন নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকবে এরা, মনে করছে অনেক সুখ করছে, কিন্তু সেখানে তারা পুরোপুরি নেশাগ্রস্ত। যেমন ঘুমোতে পছন্দ করে অনেকে, ঘুমাও 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 ঘুমাও, তো দেখবেন তারা যখন ঘুম থেকে উঠবে একটু কেমন লাগে ঘুম থেকে, যখন দেখবেন অনেক সময় একটু বেশি ঘুমিয়ে ফেলি, মনে হচ্ছে না আজকে ছুটির দিন একটু আরামসে বেশি অনেকক্ষণ ঘুমাবো, কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পরে কেমন একটু নিস্তেজ ভাব লাগে, মনে হচ্ছে না ঘুমালে এতক্ষণ না ঘুমালেই ভালো ছিল। প্রয়োজন অতিরিক্ত ঘুমালে দেখা যাবে যে আমাদের আরো সবকিছু নিস্তেজ হয়ে যাব, আরো বিষণ্ণ মনে হয়। তো এই পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে, স্বর্গে এবং দেবতাদের মধ্যে এমন কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই যে প্রকৃতি গুণ যাতে ত্রিগুণ থেকে মুক্ত, সকলেই ত্রিগুণের অধীনে হয়ে থাকছে।
তো এখন বর্ণাশ্রমের কথা বলছেন, যে স্বভাব অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রদের কর্মসমূহ বিভক্ত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণের কর্ম কি কি? সম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, নাস্তিক্য, এই নটি হচ্ছে ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম বা তাদের বৃত্তি বা ধর্ম বলা যায়, গুণ বলা যায় ব্রাহ্মণের এই নটি। আর ক্ষত্রিয়ের কি? শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান, শাসন, ক্ষমতা, এই 8টি ক্ষত্রিয়ের জন্য বলা হচ্ছে। তারপর বৈশ্য কৃষি, গৌরক্ষা, বাণিজ্য কয়েকটি বৈশ্য স্বভাবজাত কর্ম, এবং পরিচর্যাত্মক কর্ম শূদ্রের স্বভাবজাত। শূদ্র অন্য 3 বর্ণের উঁচু বর্ণে তারা সেবা করবে। নিজ নিজ কর্মে নিরত মানুষ সিদ্ধি লাভ করে থাকে, স্বীয় কর্মে যুক্ত মানুষ যেভাবে সিদ্ধি লাভ করে তা শ্রবণ করো। নিজ নিজ কর্মে নিরত মানুষ সিদ্ধি লাভ করে থাকে। যার থেকে সমস্ত জীবের পূর্ব বাসনারূপ প্রবৃত্তি হয়, যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত আছেন, তাকে মানুষ তার নিজের কর্মের দ্বারা অর্জন করে সিদ্ধি লাভ করে। মানুষ তার এরকম নিজের কর্মের দ্বারা অর্জন করে সিদ্ধি লাভ করে থাকে। সাধারণত বৈষ্ণব ভক্তেরা ভগবানকে তার অন্তরঙ্গা শক্তি উপাসনা করে। তার বহিরঙ্গা শক্তি হচ্ছে তার অন্তরঙ্গা শক্তির বিকৃত প্রতিবিম্ব। বহিরঙ্গা শক্তিটি হচ্ছে পটভূমি, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মার উপর নিজেকে বিস্তার করে সর্বত্র বিরাজমান। সমস্ত দেবদেবী, সমস্ত মানুষ, সমস্ত পশু সকলেরই পরমাত্মা এবং সর্বত্র বিরাজ করছেন। তাই সকলেরই এটি জানা উচিত যে পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে তাদের সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। সকলেরই উচিত সর্বতভাবে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিযুক্ত হওয়া। এই শ্লোকে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সকলের উচিত ভগবানের সেবা যুক্ত থাকা। তারপরে উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা অসম্যক রূপে অনুষ্ঠিত স্বধর্মই শ্রেয়। মানুষ স্বভাববিহিত কর্ম করে কোনো পাপ প্রাপ্ত হয় না। স্বধর্ম অনুষ্ঠানই শ্রেয়। স্বধর্ম নিধনম শ্রেয়, শ্রেয়ান স্বধর্ম বিগুণঃ পরধর্মাৎ অনুচ্ছেদা স্বভাব নিয়তম কর্ম কুর্বন নাপ্নোতি গিরিশম। এটা এখানে বলছেন, এটা আবার ইয়েতেও বলছেন, আগেও এক জায়গায় বলছেন যে এরকম স্বধর্ম নিধনম শ্রেয়, দুবার বলছেন। তো যে মানুষ স্বাভাবিকভাবে সূর্যের কাজকর্ম করার প্রতি আকৃষ্ট, তার পক্ষে কৃত্রিম ভাবে নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে জাহির করা উচিত নয়। কৃত্রিম ভাবে ব্রাহ্মণ বলে জাহির করা উচিত নয়। তার জন্ম যদি ব্রাহ্মণ পরিবারেও হয়ে থাকে তাহলেও নয়। এভাবেই স্বভাব অনুসারে তার কর্ম করা উচিত। তাই ভগবানের জন্য করা হলে কোনো কাজই ঘৃণ্য নয়, যে কোনো, তবে সেখানে অবশ্যই সেটা যার যার বৃত্তি অনুযায়ী করা উচিত। সমস্যাটা হচ্ছে এটাই, আমাদের কারোরই জানা নেই কার বর্ণ কি, কার স্বভাব কি। যে যা ইচ্ছে, সবাইকে একটু সোশ্যাল প্রেশারে পরে অনেক কিছু করতে হয় আমাদেরকে, জনজাগতিক প্রেশারে পরে অনেক কিছু করতে হচ্ছে আমাদের। নিজের বর্ণ বা ধর্ম ছাড়া আমরা উল্টো কাজ করছি, সেজন্য দুঃখের মধ্যে আছি আমরা। ব্রাহ্মণের কর্তব্য হচ্ছে অবশ্যই সাত্ত্বিক। ব্রাহ্মণের বৃত্তিমূলক কর্তব্য অবশ্যই সাত্ত্বিক। কিন্তু যদি স্বভাবগত ভাবে সত্যগুণ সম্পন্ন না হয়, তাহলে তার ব্রাহ্মণের বৃত্তি অনুসরণ করা উচিত নয়। ক্ষত্রিয় বা শাসককে কত রকমের ভয়ানক কাজ করতে হয়। তো ব্রাহ্মণদের মতো কাজ করবেন, ক্ষত্রিয়ের মতো কাজ করবেন, ব্যবসায়ীর মতো কাজ করবেন। ব্যবসায়ীকে বলা হচ্ছে কখনো মিথ্যা কথা বলতে, জয় বাবুর জন্য আমি কোনো লাভ করছি না, প্রভুপাদ বলছেন। যদিও প্রভুপাদ ইংরেজিতে লিখেছিলেন, বাংলা আছে। সকলের জানা উচিত যে লাভ না করে ব্যবসায়ী বাঁচতে পারে না। সুতরাং ব্যাপারী যখন বলে যে সে লাভ করছে না, তখন সেটিকে নিছক মিথ্যা কথা বলেই ধরে নিতে হবে। তো ব্যবসায়ী হয়তো এরকম বলতে পারে যে আমি লাভ করছি না, কিন্তু তার ফলেও তাকে কিছুটা কর্মফল তো ভোগ করতেই হবে। যে মিথ্যা কথা বলছে সেখানেও কিছু কর্মফল তো ভোগ করতেই হবে।
কিন্তু কি করা, সেটাও সেজন্যই তাকে বলা হোক যে তিনি দান করবেন ভগবানের সেবাতে, এবং সেজন্য টুকটাক যে ছোটখাটো যা আছে এটা থেকে তিনি মুক্ত হবেন। তো সিদ্ধান্ত স্বরূপ এখানে বলা যায় যে প্রত্যেকের উচিত স্বাভাবিক গুণ অনুসারে নিয়োজিত থাকা এবং সমস্ত কাজকর্মের পরম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত পরমেশ্বর ভগবানের সেবা। ভগবানের সেবাই হচ্ছে করা উচিত। তো মায়াবদ্ধ জীবনে সব কাজই জড়া প্রকৃতির। তারপরে বলছেন যে সহজাত কর্ম দোষযুক্ত হলেও ত্যাগ করা উচিত নয়, যেহেতু অগ্নি ধূমের দ্বারা আবৃত তেমনি সমস্ত কর্মই দোষের দ্বারা আবৃত থাকে। উদাহরণ দৃষ্টান্ত দিলেন এখানে, আগুনটা যেরকম ধূমের দ্বারা আবৃত থাকে, ধোঁয়া দ্বারা, কিভাবে সমস্ত কর্ম দোষের দ্বারা থাকতে পারে কোনো না কোনো। ব্রাহ্মণের কর্ম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে গেলে কিছু পশু বলি দিতে হতে পারে, সেভাবে ক্ষত্রিয়কেও কাউকে হত্যা করতে হতে পারে। আবার ব্যবসায় টিকে থাকতে গেলে তাকে লাভের অঙ্কটি লুকিয়ে রাখতে হয়, কখনো আবার কালোবাজারি করতে হয়। কালোবাজারি করতে অনুমোদন করেছেন না প্রভুপাদ। অনেক ভক্তদের এটা ধারণা আছে যে প্রভুপাদ বলেছেন ব্যবসায়ীরা মিথ্যা কথা বলতে পারে। অনেক ভক্তদের শুনেছি এরকম ধারণা যে প্রভুপাদ বলেছেন তো ব্যবসায়ীরা মিথ্যা কথা বলতে পারে, সমস্যা নেই, এটাকে লাইসেন্স হিসেবে নিয়ে নেয়, অনুমোদন হিসেবে নিয়ে নেয়। আসলে প্রভুপাদ এখানে মিথ্যা কথা বলতে বলছেন না। প্রভুপাদ বলতে কখনো কখনো ব্যবসা করতে গেলে হয়তো কোনো ব্যবসায়ীকে বলতে হতে পারে, যদি সে টিকে থাকতে হয় তাহলে হয়তো বলতে হতে পারে ঠিক আছে আমি লাভ করছি না, এটা আমার কেনা দাম, এরকম বলতে হতে পারে। কিন্তু তার ফলে যে সে একদম এটা প্রভুপাদ যে অনুমোদন করে দিয়েছেন এরকম মিথ্যা কথা বললে যে প্রভুপাদ আমাদের রক্ষা করবেন এবং আমরা যে কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম লাভ করবো সেরকম না। কৃষ্ণ প্রেম লাভ করবো আমরা হরিনামের মাধ্যমে, ভজন ক্রিয়ার মাধ্যমে। আর আমার সংসার নির্বাহের জন্য হয়তো ব্যবসা করছি আমি, টুকটাক এরকম বলতে হতে পারে, কিন্তু সেটাতেও আমার কিছু কর্মফল আসবেই, অবশ্যই কর্মফল আসবে, পাপ আসবেই। সেখান থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাকে আরো সিরিয়াসলি ভক্তি করা উচিত এবং আমার সঞ্চিত অর্থের অর্ধাংশ দান করা উচিত। আমি ব্যবসা করছি, লাভ করছি, ভগবানের সেবায় দান করা উচিত। আগুন যদি ধোয়া, আগুন পবিত্র হলে আগুন ধোয়া থাকে, কিন্তু ধোঁয়াটা আগুনকে অপবিত্র করে দেয় না, ধোঁয়াটা আগুনকে অপবিত্র করে দেয় না। তাই যে যে বর্ণে আছে তাকে সেই বর্ণের কর্ম করতে হবে, কি আর করা যায়। তবে আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃতের ফলে যে কেউ ব্রাহ্মণত্বের স্তরে আসতে পারে এবং অন্তিমে হচ্ছে তারপর ব্রাহ্মণ থেকে বৈষ্ণব শুদ্ধ ভক্তের স্তরে যেতে পারে, যদি সে দৃঢ়ভাবে ভক্তি অনুশীলন করে বা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, নামাশ্রয় গ্রহণ করে। তবে আর না হলে যে যে বর্ণের মধ্যে আছে সেটা পরিত্যাগ করা, সেখান থেকে আসাটা সম্ভব না। তারাকৃষ্ণ বলছে অনুপ্রেরণা উদ্দীপন। অনুপ্রেরণা উদ্দীপন মানে বিশদ ব্যাখ্যা। অনুপ্রেরণা মানে অনুপ্রেরণা, কর্মের অনুপ্রেরণা। আমি যে কর্ম করবো কি অনুপ্রেরণা থেকে করবো? আমি একজন ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করছি বা কাউকে আমি একটা খারাপ কথা বললাম, কাউকে আমি ভালো কথা বললাম, কারো উপকার করবো, কি অনুপ্রেরণা থেকে করবো আমি, বা কি উদ্দীপনা? যেটা বলছেন এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। অর্থাৎ শুরুতে আমার মনের মধ্যে এক ধরনের উদ্দীপনা আসবে যে ঠিক আছে এই ব্যক্তি, তাকে আমি সাহায্য করতে পারি, সে বিপদের মধ্যে আছে, দুঃখের মধ্যে আছে, তাকে আমি একটু সাহায্য করি। তাকে সাহায্য করলে কি হবে? তাকে সাহায্য করলে সে উপকৃত হবে এবং আমারও পুণ্যকর্ম হবে, আমারও পুণ্য হবে, বা সেটা ভগবান খুশি হবেন। অন্যকে সাহায্য, এটা এটা একটা মানবীয় একটা গুণ। তো এটা একটা উদ্দীপনা পাচ্ছি আমি। জ্ঞান, এটা হচ্ছে জ্ঞান প্রথম। তারপরে জ্ঞেয়, কাকে আমি সাহায্য করবো, তাকে তার সমস্যাটা কি এটা বুঝায় জ্ঞেয়। তারপর পরিজ্ঞাতা, আমি হচ্ছি পরিজ্ঞাতা। তো এটা হচ্ছে উদ্দীপন বা এটা হচ্ছে অনুপ্রেরণা, কর্মের প্রেরণা। আর তাকে যখন সাহায্য করব, আমি কোনো কিছু ভাবে হেল্প করবো, পরোপকার করব, তো তাকে আমি কিভাবে হেল্পটা করব? বা আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে
তাকে হয়তো বিপদে পড়ে তাকে বাঁচাচ্ছি আমি, কেউ হয়তো জলে জলে ডুবে মরতে হয়, তাকে বাঁচাতে গেলাম, তাকে আমার দেহ দিয়ে আমি কাজটা করছি, করণ দিয়ে কাজটা করছি, সেক্ষেত্রে টাকা দিলাম আমি, মনে করুন কোন একজন ব্যক্তিকে বিপদে পড়ে টাকা দিলাম, তো আমি আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে করছি কাজটা। তাই এই কর্তা, কর্ম, করণ এগুলোকে বলা হচ্ছে কর্মের আশ্রয়, এগুলির উপর আশ্রয় করে আমি করছি। এটা হচ্ছে অনুপ্রেরণা এবং উদ্দীপন। বিশ্বগুরু চৈতন্য প্রভু বলছেন যে ভগবানের প্রত্যক্ষ সেবা ব্যতীত যখন ভগবানের জন্য ইনকাম করতে যাচ্ছি, বিজনেস বা সার্ভিস করি, কিন্তু তাতে তো মাইন্ড অনেক বেশি ডিস্টার্ব হয়। যখন সন্ধ্যাবেলা স্টাডি করতে বসি তখন বুঝতে পারি মাইন্ডটা কতটা চঞ্চল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মাইন্ড চঞ্চল হবে। যদি আমি, সেজন্যই প্রভুপাদ চেয়েছেন আমরা যাই করবো আমাদের সংসার প্রতিপাদনের জন্য যেন আমরা অভক্ত সঙ্গ করতে না হয়, ভক্ত সঙ্গে থাকবো, ভক্ত সঙ্গে আমরা যেভাবে ফার্ম কমিউনিটি, যে কনসেপ্টটা প্রভুপাদের, ভক্ত সঙ্গে থাকবেন, ভক্ত সঙ্গে থেকে জীবন ধারণ করবেন এবং আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন, এটা এটা খুব সহজ, অর্থাৎ এটা খুব মিনিমাল এফোর্ট, খুব ন্যূনতম, খুব কম কম থেকে কম প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই আমাদের যে আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এটাকে আমরা চরিতার্থ করব, এবং বাকি সময়টা, বাকি যে শক্তিটা আমাদের ভগবানের সেবা দেব, সেটাই। আর না হলে যত আমরা অভক্ত সঙ্গ করবো তত আমাদের মনটা কন্টামিনেটেড হবে, মনটা আমাদের চঞ্চল হবে, নষ্ট হবে। বিষয়ের অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিন মনেতে নহে কৃষ্ণ রস মন। তো বিষয়ের অন্ন খেলেও মলিন হয়, বিষয়ের সঙ্গ করলেও মলিন হয় মন। তাই মন মলিন হবে। সেই জন্য ভক্ত সঙ্গ করা উচিত আমাদের। ঠিক আছে, কালকে আমরা বাকি অংশটুকু পড়বো। কালকে আমরা 5টার সময় ক্লাস, এখানে একটু দুপুরের দিকে গরম থাকছে প্রচন্ড, 4টার দিকে এখানে আমাদের এখানে প্রচন্ড গরম, বা ফ্যানটাও নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আর দুপুর বেলা প্রচন্ড, ছাদে তো আমি আছি, প্রচন্ড গরম লাগছে। 5টার দিকে করবো ক্লাস আমরা কালকেও, একই টাইমে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কি জয়, জগৎ গুরু শিল প্রভুপাদ কি জয়, স্বাগত ভক্ত বৃন্দ কি জয়, তাই গৌর।